چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض سادسہ۔ تو میں آپ لوگوں کو اس دن بتا رہا تھا کہ وراثت کے جو اسباب ہیں، نسب، نکاح والا، تو نسب کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا تھا، اور یہ چیزیں بلکہ کیا ساری چیزیں اس کی ہو گئی تھی۔ نکاح کے بارے میں بتا رہا تھا، ہے نا، کہ ایک سبب نکاح بھی ہے، ایک سبب اس کا نکاح بھی ہے، اور نکاح کی وجہ سے جس کا جتنا حق ہوتا تھا شوہر یا بیوی کا، تو اس کو بھی میں نے آپ لوگوں کو ان کے احوال بتا دیے تھے کہ بیوی کا حق یہ بنتا ہے کہ اگر شوہر کے پاس یا تو اولاد ہوگی یا تو اولاد نہیں ہوگی، ہے نا، تو شوہر کے پاس اگر اولاد نہیں ہے تو اس وقت بیوی کا حق اس کی جائیداد کا 1/8 ہے نا، اور اگر شوہر کے پاس اولاد ہے نا، تو بیوی یا تمام بیویوں کا 1/4 ہے۔ جیسے کئی بیویاں ہیں نا، ایک بیوی یا کئی بیویاں ہیں، اور مان لیجیے شوہر کے پاس اولاد نہیں ہے تو 1/4 میں سے تمام بیویاں برابر حصہ لے لیں گی، اور اگر اولاد ہے تو 1/8 میں سے تمام بیویاں، ایک ہے تو 1/8 پورا لے لے گی، اور ایک سے زائد ہیں تو 1/8 میں سے سبھی برابر حصہ لے لے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مطلب ہاں جی 1/8 کیا پوچھ رہے ہو؟ 1/8 اس کی جائیداد کا 1/8 حصہ بیوی یا بیویوں کے لیے ہوگا اگر شوہر کے پاس اولاد ہے تو۔ شوہر کے پاس اگر اولاد ہے تو اس کی جائیداد کا 1/8 حصہ نکالا جائے گا، ہے نا۔ جیسے اس کو یوں سمجھ لو، اس کو تم یوں سمجھ سکتے ہو کہ شوہر کے پاس مان لیجئے 8,000 روپے ہیں یا 80,000 روپے ہیں۔ کتنا روپے؟ 80,000 روپے ہیں، اور اس میں اس کی ایک بیٹی ہے، میت کی ایک بیٹی ہے، اور 3 بیویاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ تو بتاؤ میت کے پاس اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی صورت میں بیویوں کو کتنا ملے گا؟ 1/8، چاہے 1 بیوی ہو یا 2 بیوی ہو یا 3 ہو یا 4 ہو، ہے نا، تو ان کو 1/8 حصہ ملے گا۔ اب 1/8 حصہ میں سے بتاؤ کتنا ہوا؟ نہیں 8 دہائیاں مسیح 10,000 روپے ہوا نا۔ تو اب یہ بیویوں کے حصے میں کتنی جائیداد آئی؟ کتنا پیسہ؟ 10,000 روپے۔ اب 10,000 روپے کو جو 3 بیویاں ہیں یا 4 بیویاں ہیں یا 2 بیویاں ہیں، آپس میں سب برابر بانٹ لیں گی۔ اگر ایک ہی ہوتی تو ایک پورا لے لیتی، اور اگر 2 ہیں تو 5,000 پاتی، 3 ہے اسی حساب سے 3 سے تقسیم ہو جائے گا، 4 ہے تو 4 سے تقسیم ہو جائے گی اس کی جائیداد، اور برابر حصہ وہ لے لیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ اسماعیل تمہارے سوال کا جواب ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بیویوں کا حصہ میں بتا رہا تھا، اور شوہر کا حصہ اس کا جسٹ ڈبل ہوتا ہے۔ شوہر کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جسٹ ڈبل ہوتا ہے۔ بیوی کا انتقال ہوا تو اب ظاہر ہے کئی شوہر تو ہو نہیں سکتے ہیں، اس میں کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ کئی بیویاں تو ہو سکتی ہیں ایک آدمی کی، لیکن کئی شوہر نہیں ہو سکتے۔ تو اب
मान लीजिए बीवी की औलाद है तो 1/4 मिलेगा, क्योंकि अगर जब शौहर के पास औलाद थी तो बीवी को 1/8 मिलता था, और अब जब शौहर के पास औलाद है व बीवी के पास औलाद है तो शौहर को उसका डबल मिलेगा ना, मुज़क्कर का डबल होता है। तो 1/4 किसी भी चीज़ का डबल या आधा करने का तरीका तो आप लोगों को मालूम ही होगा। डबल करने का तरीका होता है कि उस चीज़ में 2 से ज़रब कर दिया जाए, और आधा करने का तरीका होता है कि उस चीज़ में 2 से भाग दे दिया जाए, तक़सीम कर दिया जाए। ये आधा करने का तरीका है। तो अगर आप 1/8 का डबल करोगे तो 1/4 आएगा, क्योंकि 1/8 को 2 से ज़रब दो। चलो फिर भी कापी उठाओ। 1/8 को 2 से ज़रब दो। 1/8 ज़रब 2। 1/8 को 2 से ज़रब दो। 1/8 ज़रब 2, और आप बटे का ज़रब तक़सीम जोड़ घटाना ये मालूम है ना। तो ये बन जाएगा 1/8 ज़रब 2 मतलब 2/1 है कि नहीं। तो ये ऊपर है, ऊपर करोगे 2 करने में 2 और 8 करने में 8, ये बनेगा 2/8। इस कसर को जब और आसान करोगे, यानी इसे सरल करोगे, छोटी करोगे, तो 2 करने में 2, 2 चौका 8। इसका मतलब ये हुआ कि 1/8 का डबल होता है 1/4। और अगर हम 1/4 का अगर हम आधा कर दें तो 1/8 घूम करके आएगा। चलो करके देखो, इसको करके देखो। 1/4 का आधा करो। आधा करने का तरीका मैंने क्या बताया? 2 से तक़सीम करेंगे। चलो 1/4 को तक़सीम करो 2 से। 1/4 भागा 2। अब भाग जब करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। बोलो नहीं, जब ना समझ पाओ तब बोलो, मेरी बात गौर से सुनो। 1/4 भागा 2 करोगे। अब जब तक़सीमा आप 2 किए तो 1/4 तक़सीम का निशान, फिर 2/1 हो जाएगा ना। और आप ज़ाहिर सी बात है, आप जानते, आप लोग पढ़े होंगे इसमें कि जब कसरों की तक़सीम की जाती है तो जो कासिम होता है, कासिम यानी जो भाजक होता है, आप लोग भाजक पढ़े होंगे ना हिंदी में। जो भाजक होता है उसका व्युत्कर्म किया जाता है, अक्स किया जाता है, उसका उल्टा किया जाता है। और गुणे क्यों उल्टा किया जाता है? क्योंकि ऐसे भाग से हल नहीं होता है। भाग का उल्टा निशान लगाया जाता है तो गुणा का 1/4। अब भाग की जगह पर उल्टा निशान लगाओ तो भाग का उल्टा क्या होगा? जोड़, गुणा होगा, ज़रब होगा। ऐसे घटाने का उल्टा है जोड़ना, जोड़ने का उल्टा है घटाना। इसी तरह तक़सीम का उल्टा है ज़रब, ज़रब का उल्टा है तक़सीम। ऐसे करते हैं ना। तो 1/4 अब तक़सीम का उल्टा ज़रब कर दो, मतलब उल्टा ज़रब नहीं, तक़सीम का उल्टा कर दो, उल्टा है ज़रब, है ना। अब जब इसको उल्टा कर दोगे तो उसके बाद वाली जो गिनती है उसको भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2। भाई 2/1 का उल्टा क्या होगा? अब जैसे गुणा उससे पहले ज़रब किए थे, सेम वही तरीका अपनाओ। 1 करने में 1, 4 दूना 8, कितना आया? 1/8 आया। इस तरह तो ये मामूली बात है, लेकिन मैंने इसकी मशक करा दी, हो सकता है जहन से बात निकल गई हो। ये तो बहुत मामूली चीज़ है ना, इसको आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो शौहर का हिस्सा कितना बनेगा? अगर 1/4 कब बनेगा? हाँ, जब औलाद है, और अगर औलाद नहीं है 1/2 बन जाएगा, है ना। 1/2 बन जाएगा। ऐसे ही है। और इस चीज़ को, हाँ जी,
कल तुम शायद मेरी बात नहीं सुने थे, आफाक तुम समझ गए थे जो मैंने समझाया था। ये कह रहे हैं कि बीवी के पास औलाद होगी तो शौहर के पास कैसे नहीं औलाद होगी, ऐसा कैसे मुमकिन है? और शौहर के पास औलाद होगी तो बीवी के पास कैसे नहीं औलाद होगी, ऐसा कैसे मुमकिन है? ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो देखो जी, बीवी के पास या तो औलाद होगी या तो औलाद नहीं। कोई ज़रूरी है बीवी के पास जो औलाद हो शौहर की औलाद है? इसी शौहर की जो जिंदा है जिससे जायदाद मिलनी है ना? ऐसे शौहर के पास मान लीजिए औलाद है, शौहर के पास या तो औलाद है या तो औलाद नहीं है, तो शौहर के पास जो औलाद है वो उसके किसी भी बीवी से हो सकती है औलाद ना, या किसी से भी नहीं हो सकती है। तब क्या तब मुमकिन नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं हो सकता है बीवी। हाँ चलो ठीक है। देखो तो अब इस चीज़ को मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। तो दूसरा सबब क्या है? दूसरा सबब है विरासत का दूसरा सबब निकाह है। लिखो निकाह का लुग़वी माना लिखो। निकाह लुग़तन अज़्ज़म व तदाखुल। अज़्ज़म व तदाखुल, ज़म ज़ाद मीम, अज़्ज़म मिलना। ज़म सिर्फ लिख लो बस, अज़्ज़म, ज़्यादा मत लिखो। अज़्ज़म लिख लिए, इस्तिलाहन लिखो, इस्तिलाहन। इस्तिलाहन लिखो। अक़्दु ज़ौजियति सहीह, अक़्दु ज़ौजियति सहीह शरअन। अक़्दु ज़ौजियति अस्सहीह शरअन, ज़ौजियत की सही अक़्द, ज़ौजियत की जो सही अक़्द होती है जिसमें ईजाब व कबूल होता है ना। व इन लम यहसुल बअदहु वतउन वला खलवा, व इन लम यहसुल बअदहु, हसला यहसुल होना, व इन लम यहसुल बअदहु अगरचे उसके बाद ना हुई हो, वत या खलवत, वतउन वला खलवत। व इन लम यहसुल बअदहु वतउन वला खलवा। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए निकाह हो गई, जो शरई निकाह होती है जिसमें ईजाब व कबूल होता है, शरात की बुनियाद पर हो गई, तो अब वो निकाह हो गया, एक सब हो गई। उसके बाद चाहे उसकी रुखसती हुई हो, चाहे वत हुई हो, खलवत हुई हो, दोनों आपस में मिले हों या ना मिले हों, वो निकाह हो गई। ठीक है? निकाह हो गई। जैसे मान लीजिए एक आदमी का, ऐसे तुम मोटे तौर से तुम लोग ये समझ सकते हो, पहले लोग निकाह करके 2-2, 3-3 साल के बाद उनकी रुखसती नहीं होती थी, है ना? या ऐसे मान लीजिए किसी लड़के का निकाह हुआ और बारात वापस हो रही थी कि रास्ते में अल्लाह न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता। ठीक है? और शौहर का इंतकाल हो गया, तो अब उसकी जायदाद में से उसकी बीवी का हिस्सा है। भले वो अपने घर में थी, अभी है, रुखसती नहीं हुई है, लेकिन निकाह तो हो गई है। वत और खलवा। और आगे लिख लो पैराग्राफ बदल करके, वयतवारसु बिहि ज़ौजान। या मान लीजिए बीवी की कोई जायदाद थी, शौहर का नहीं हुआ, बीवी ही को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, इसके ऊपर दीवार गिर पड़ी या उसका हार्ट अटैक हो गया, बीवी ही मर गई अपने ही घर में, तो उसकी जायदाद में से शौहर को भी हिस्सा मिलेगा।
بھلے رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيَتَوَارَثُ بِهِ الزَّوْجَانِ مَا لَمْ تَحْصُلْ بَيْنُونَةٌ بَيْنَهُمَا، اور اس کے ذریعے سے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وَيَتَوَارَثُ بِهِ الزَّوْجَانِ وَيَتَوَارَثُ بِهِ الزَّوْجَانِ، اس کے ذریعے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث، مَا لَمْ تَحْصُلْ بَيْنُونَةٌ بَيْنَهُمَا، جب تک کہ ان دونوں کے درمیان جدائی نہ ہوئی ہو۔ حصلہ کے معنی ہونا جی، بے طلاق او غیرہ، طلاق یا اس کے علاوہ کے ذریعے سے۔ دیکھو لکھ لیے اس کو، ما لم تحصل بینہما، ما لم تحصل بینونۃ، بینونہ معنی جدائی، بین سے ہے، ما لم تحصل بینونۃ بینہما بطلاق او غیرہ، طلاق یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے، جب تک دونوں کے درمیان جدائی نہ ہوئی ہو۔ بھائی میاں بیوی کے درمیان جو ہے جدائی کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک کبھی طلاق کے ذریعے سے ہے، کبھی خلا کے ذریعے سے جدائی ہو جاتی ہے، کبھی فسخ کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، کبھی لعان کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نا۔ تو کسی بھی طریقے سے اگر جدائی نہیں ہوئی ہے تو وہ کیا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ ہاں لیکن اس میں ایک بات اور جان لیجئے، اگر طلاق ہے، طلاق، اور تو طلاق دو طرح کی ہوتی ہے، طلاق رجعی ہوتی ہے اور طلاق بتہ۔ طلاق رجعی میں رجوع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور تیسری طلاق میں رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اگر طلاق رجعی دے دیا ہے اور اس جو مدت ہے طلاق کی، اس طلاق میں ہی دونوں میں سے کسی ایک دوسرے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، کیونکہ ابھی مدت ختم نہیں ہوئی۔ بھائی جدائی کب ہوتی ہے؟ مدت ختم ہونے کے بعد، کیونکہ مدت کے درمیان آپس میں اختیار ہوتا ہے کہ وہ مل کر کے وہ پھر سے اپنی زندگی بحال کر سکیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو آگے میں انشاءاللہ کل پڑھاؤں گا۔ اتنی بات تو سمجھ لیے نا؟ ٹھیک ہے، اچھا آگے لکھا دوں گا، کل پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔